प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लैक्चर में असीं डिस्कस किया सीगा डाटा मॉडल की है तो डाटा मॉडल जिहड़े आ किन्नी तरह के होंदे हैं। तो बेसिकली डाटा मॉडल का भाव यह है कि इनफॉर्मेशन नूं रिप्रजेंट करन दी विधि। तो असीं देखिया सीगा कि साडे कोल जिहड़े हैगे आ 3 रिकॉर्ड बेस्ड जिहड़े आ मॉडल हैगे आ, वो हैगे हायरार्कीकल मॉडल, नैटवर्क मॉडल ते रिलेशनल मॉडल। जदों असीं हायरार्कीकल मॉडल की गल करदे हां तां इहदे विच जिहड़ी इनफॉर्मेशन हैगी आ वो असीं एक हायरार्कीकल वे दे नाल जिहड़ी हैगी आ रिप्रजेंट करदे हां। इहदे विच जिहड़ी इनफॉर्मेशन हैगी आ वो एक तरह की ट्री वांग बन जाती है। तो जिहड़ा हायरार्कीकल मॉडल आ ये नॉर्थ अमेरिकन रॉकवेल कंपनी ते IBM ने जिहड़ा हैगा वा दिता सीगा और उन्होंने दस्सिया सीगा कि इहदे विच जिहड़ी इनफॉर्मेशन असीं रिप्रजेंट करते हैं उहदे विच 1 to many रिलेशनशिप होंदे आ। मतलब कि एक जिहड़ा हुंदा मेन नोड हुंदा वा ते उहदे अगे जिहड़े हैगे आ चाइल्ड हुंदे आ, जां असीं कह सकते हैं कि रिकॉर्ड्स दे विच पेरेंट ते चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करदा वा। जिस तरह यह एक एग्जाम्पल आ, इहदे विच सब तो टॉप दे उत्ते जे वेखिया जाए तो जिहड़ा रूट नोड आ वो हैगा जनरल मैनेजर। हुण एक जनरल मैनेजर के थल्ले जिहड़े हैगे आ एक तो ज़्यादा डैप्टी जनरल मैनेजर्स हो सकते हैं। तो ये फिगर दे विच साफ क्लीयर दिखाई दे रहा वा। और अगे देखा जाए तो एक डैप्टी जनरल मैनेजर के थल्ले जिहड़े हैगे आ वेरीअस डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जिस तरह डैप्टी जनरल मैनेजर जिहड़ा हैगा वा वो सेल्स डिपार्टमेंट नूं ते एडवरटाइज डिपार्टमेंट नूं दोनों नूं जिहड़ा हैगा वा जिहड़ा हैगा हैंडल कर रहा। और एक डिपार्टमेंट दे विच जिहड़े नंबर ऑफ इंपलॉइज जिहड़े हैगे आ वो हो सकते हैं। तो इस तरीके दे नाल जे असीं देखीए जनरल मैनेजर तो असीं देखीए तो इहदे जिहड़े हैगे आ 4 जिहड़े हैगे चाइल्ड हैगे आ वो हैगे आ डैप्टी जनरल मैनेजर की फॉर्म दे विच। जे अगे असीं एक डैप्टी जनरल मैनेजर नूं देखीए तो इहदे अगे जिहड़े चाइल्ड हैगे आ वो हैगा वा सेल्स डिपार्टमेंट ते एडवरटाइजमेंट डिपार्टमेंट। जे असीं सेल डिपार्टमेंट नूं देखीए तो इहदे विच नंबर ऑफ इंपलॉइज इंपलॉई 1 इंपलॉई 2 इंपलॉई 3 ते इंपलॉई 4 ते इंपलॉई 5 इहदे चाइल्ड हैगे। असीं कह सकते हैं कि इहदे विच क्लीयरली 1 to many रिलेशनशिप जिहड़ा हैगा वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो जे असीं फिर असीं दूसरी फिगर के थ्रू देखीए तो इस फिगर के विच जिहड़ा हैगा असीं देखो एक फैमिली का जिहड़ा स्ट्रक्चर है उन्होंने इस तरह हायरार्कीकल वे दे नाल दिखा सकते हैं। सब तो उत्ते जिहड़ा हैगा ग्रैंड पेरेंट हैगा वा। ग्रैंड पेरेंट के अगे जिहड़े हैगे आ 3 जिहड़े चाइल्ड आ जिन्होंने असीं ग्रैंड सब तो टॉप से जिहड़ा हैगा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हैगा वा और उस तो थल्ले जिहड़ा हैगा ग्रैंड पेरेंट्स हैगे आ 3 जिहड़े हैगे यानी कि वो इहदे 3 बच्चे आ। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के 3 बच्चे आ और फिर अगे जिहड़ा हैगा वा हर एक जिहड़ा ग्रैंड पेरेंट आ उहदा जिहड़ा हैगा वा अगे जिहड़े हैगे अगे अपने पेरेंट्स आ और पेरेंट्स के अगे जिहड़े हैगे वो चिल्ड्रन आ। तो देखा जाए तो जे असीं पेरेंट तो देखीए तो साफ जिहड़ा हैगा वा 1 to many रिलेशनशिप जिहड़ा दिखाई दिंदा वा। तो हुण ये जिहड़े आ जे असीं देखा जाए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट ये भी एक रिकॉर्ड आ। जे ग्रैंड पेरेंट्स देखे जाण अगे उन्हां दे चाइल्ड वो भी जिहड़े हैगे रिकॉर्ड्स की फॉर्म लैंदे आ ते अगे जिहड़े पेरेंट्स हैगे वो भी रिकॉर्ड्स की फॉर्म्स लैंदे आ। चिल्ड्रन जिहड़े हैगे वो भी रिकॉर्ड्स की फॉर्म लैंदे आ। असीं कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा वा वो दूसरे दे नाल जिहड़ा हैगा वा रिलेशनशिप रखदा वा। जां असीं इस तरह कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड के अगे मैनी जिहड़े हैगे आ एक रिकॉर्ड का एक चिल्ड्रन जां जिहड़े हैगे आ मैनी चिल्ड्रनस हो सकते आ। तो आम करके जिहड़ा हायरार्कीकल मॉडल आ इहदे विच जिहड़ा हैगा वा 1 to many रिलेशनशिप ही जिहड़ा हैगा वा पाया जांदा वा पर किते किते जिहड़ा हैगा 1 to 1 रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकता वा। हुण जे असीं इह थल्ले एक होर जिहड़ी डायग्राम हैगी आ जिहड़ी हायरार्कीकल मॉडल ऑफ कस्टमर लोन डाटाबेस नूं जिहड़ा हैगा रिप्रजेंट करदी आ। इहदे विच सब तो टॉप ते रूट नोड आ। अगे जिहड़े हैगे इहदे 3 कस्टमर आ C1 C2 ते C3। हुण C1 जिहड़ा हैगा वा इनू ये जिहड़ा हैगा इनू L1 लोन जिहड़ा हैगा वो असाइन किया गया वा। C3 नूं जिहड़ा हैगा वा L2 ते L3 लोन असाइन किया गया। C2 नूं जिहड़ा हैगा L1 लोन असाइन किया गया वा। तो देखा जाए जे C3 नूं देखीए तो इहदे 2 चाइल्ड आ L2 ते L3। इसदा मतलब ये क्लीयरली दिखाई दे रहा वा 1 to many रिलेशनशिप। जे असीं रूट नूं देखीए तो रूट ते भी जिहड़े हैगे आ 3 जिहड़े हैगे चिल्ड्रन हैगे C1 C3 ते C2। तो इस तरीके दे नाल असीं कह सकते हैं कि जिहड़ा हैगा वा हायरार्कीकल मॉडल आ इहदे विच 1 to many रिलेशनशिप एग्जिस्ट करदा वा। हुण जे असीं इहदा सैंपल डाटाबेस नूं वेखीए रिकॉर्ड्स नूं वेखीए तो साडे कोल 3 टेबल हैगे, एक सप्लायर रिकॉर्ड्स टेबल है, एक पार्ट रिकॉर्ड्स टेबल है, एक शिपमेंट रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा टेबल है। जे असीं सप्लायर रिकॉर्ड दे विच देखीए तो इहदे विच
S1 S2 ਤੇ S3 ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਸ P1 P2 P3 P4 ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ S1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ S2 ਸਪਲਾਇਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ S1 ਤੇ S2 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ S3 ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ P3 ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੇਰੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, P3 ਸਕਰੂ ਬਲੂ 17 ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ S1 ਸਪਲਾਇਰ। ਅੱਗੇ P2 ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, P2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, S1 S2 ਤੇ S3। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, P3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗਾ ਦਾ S1 ਐਂਡ P2 ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੇ S1 S2 ਤੇ S3। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ P1 ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗਾ ਵਾ S1 ਤੇ S2। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ P4 ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਪਡੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਲੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੇਰੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਾਈਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਾਈਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਬਣਾਈ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰੂਪ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਲੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਡਿਲੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਚਾਈਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਚਾਈਲਡ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਪਡੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਡਾਟਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 to many ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੇਖੀਏ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਥਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲੈਕ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚੇਂਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਟੇਬਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 1 to many ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਨੋਮਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਅਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ 1 to many ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।